ये दोनों को आपको क्या करना चाहिए, ऑल टाइम एक्साइटेड, ऑल टाइम एक्साइटमेंट। मैं क्या बोलता हूँ, रात 2 बजे भी कोई अगर आपको जय 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 बोले तो उसी जोश आवाज जुनून के साथ आपको जय 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 बोलना है। तो इसको कहते हैं पागलपन। और नेटवर्क मार्केटिंग में पागलपन बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जिस दिन आपको बोलना स्टार्ट कर देगा कि देखो ये क्या कर रहा है, ये पागला गया है, उस दिन आप समझ लीजिएगा, माइंड सेट कर लीजिएगा कि आपका लाइफ का नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्टेप है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि आज आज की डेट में दुनिया में पागल लोग ही कुछ करके दिखाया है। आप एपीजे अब्दुल कलाम सर को देखिए, आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था उसको देखिए, एप्पल का मालिक को देखिए। एप्पल का मालिक, उनको तो निकाल दिया गया था कोई नौकरी से, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, नौकरी से निकाल दिया गया था। बाद में दुनिया का सबसे दामी मोबाइल उन्होंने आविष्कार किया है। तो वैसे ही दुनिया में अगर बहुत बड़ा कुछ करना है तो खुद को पागल साबित करना है। लोग जिस दिन बोलना स्टार्ट कर देगा उस दिन से आपका लाइफ का जो करियर का स्ट्रक्चर है, करियर जो आपको मिल रहा है वो स्टेप स्टार्ट होता है। तो जैसे बहुत सारा लोगों को डेली 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 एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज जब हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा लोग बोलते हैं क्या बात है तू पगला गया है क्या, एक ही बात डेली बोलता है, वही आपके लिए कामयाबी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटर और डायरेक्ट सेलर लोग या कोई भी सेल्समैन देखिएगा, कोई भी सेल्समैन एक ही चीज को लेके आपका घर आएगा, आप जितना भी उसको बोल दे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे बगल वाला एक घर है, भैया है। तो वो पहले आर्मी में था, अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का नौकरी करता है रिटायरमेंट के बाद। तो जब यहाँ उन्होंने घर बनाया था तब अब देखिएगा ये मार्केट में वो कुचीना का वो जो ये बिक्री होता है ना, क्या बोलता है उसको, अरे एक ये चिमनी चिमनी किचन में यूज करता है। चिमनी तो चिमनी चिमनी चिमनी। हाँ चिमनी, सॉरी चिमनी। तो कुर्चिना का लोग इतना बार आया उनका घर, दरवाजा खोलना भी बंद कर दिया था, मतलब नहीं खुलता था जब भी उन लोगों का फोन आता था। उन लोगों को इतना बात बोला, उसके बाद भी आज की डेट में लगाने में मजबूर हो गए ये लोग। मार्केटिंग में जो लोग रहता है उन लोगों को वही है पागलपन, कि तुम जो भी बोलो, हम माइंडसेट कर लिए कि तुमको ये चीज हमको बिक्री करना है तो तुमको लेना ही है। चाहे तुम हमको गाली दो, चाहे तुम हमको खराब बात बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, क्योंकि यही मेरा प्रोफेशन है। प्रोफेशन में गाली मिलना भी आपका एक स्टेप है। तो वही, कोई भी प्रोफेशन में आपको लगता है इसको मेरे को ज्वाइनिंग करवाना है तो आज ही अगर आप माइंड सेट कर लिए तो आज से 6 महीना का प्रोसेस शुरू कर दीजिए, 1 साल का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। आज माइंड सेट करेंगे आज ही ज्वाइन नहीं करेगा, बट 6 महीना 1 साल के बाद जरूर ज्वाइन करेगा, जब आप उसके हिसाब से जो सिस्टम आप बना के रखिएगा, उसके साथ रिलेशनशिप, उसके साथ बातचीत, उसके साथ फिजिकल मीट, उसके साथ सिस्टम में 2 4 प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट का फीडबैक लेना। ऐसे धीरे 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 आपके साथ जब वो घुल मिल जाएगा तब सिस्टम में जरूर आ जाएगा। 2 4 बार आपके साथ मीट भी नहीं करेगा, आपको डेट दे के आएगा भी नहीं, आपसे फोन नहीं उठाएगा, फिर भी आपको क्या करना है, मेरा माइंडसेट है उसको सिस्टम में लाना है। तो लाना है तो सिस्टम मेरे अंदर में है, बनाना हमको है सिस्टम। तो वही पागलपन को आपको नेटवर्क मार्केटिंग में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हम लोग का वैल्यूएबल टॉपिक, वाई कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को क्यों करना चाहिए। आज हो गया 13 तारीख, काल परसों ये दोनों दिन हम लोग का हाथ में, काल परसों के अंदर हम लोग का कंसिस्टेंसी टोटली हम लोग आईडी में हिट करना है। तो कंसिस्टेंसी क्यों करना है इसको लेके बातचीत हम लोग का कृपा सर करेगा। तो मैं और देरी ना करके, वेलकम मिस्टर कृपा सुंदर दास, ओवर टू मिस्टर कृपा सुंदर दास। यस स्टार्ट। अभी मॉर्निंग आजा हैप्पी आवाज आ मॉर्निंग। रहा है। हैप्पी मॉर्निंग आपसे आपसे। अभी मॉर्निंग हैप्पी मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग अभी आज 13 तारीख, 3টে এরিয়াতে ভোট। মানে জুন শেষ হওয়ার পরেই আমাদের সব ভোট দিতে যেতে হবে, যাদের যাদের ভোট আছে আর কি। যাই হোক, হ্যাপি হেলথে রয়েছি। এবং এই যে জুম, প্রতিদিন সকাল 6টায় জুম, এবং আমাদের হোমওয়ার্ক একটু করা, এবং এই যে নিয়ে এসছেন তিনি তরুণ ঘোষকে প্রণাম, এবং আমাদের বিআরটি কর্ণধর
তাকেও আমাদের প্রণাম, এবং যতজন অ্যাসোসিয়েট আছেন প্রত্যেকে, ছোটদের বড়দের এবং প্রণাম। আজকে বলেছে সিএনসি, এবং আমাদের যে 15 তারিখ, প্রতি মাসে যে 15 তারিখ যে সিএনসি, আমরা যতদিন অ্যাসোসিয়েট আছি সিএনসিটা করা উচিত। মেন ভিত হলো কোম্পানি রয়েছে সিএনসি, এবং প্রত্যেকে সিএনসি না করলে পে আউট আসবে না, এবং কোম্পানি গ্রোথ আসবে না, এবং নিজের গ্রোথ আসবে না। এবং তাই হোক, কোম্পানির বয়স প্রায় 2015 কোম্পানি, প্রায় 26 বছরের পুরনো কোম্পানি আর কি। এবং প্রথম তারা আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট নিয়ে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং অন্যান্য কোম্পানিকে প্রোডাক্ট দিত। এবং কোম্পানির আমাদের যে গেঞ্জি জাঙ্গিয়া ম্যানুফ্যাকচার এখনো অন্য কোম্পানিকে দেয় আর কি। তখন কোম্পানি ভাবলো যে আমরা প্রত্যেকে ম্যানুফ্যাকচারিং করে অন্যান্য কোম্পানিকে দিচ্ছি। সন্তোষ সিং তখন ভাবলো তা আমরা যদি এরকম একটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করি আর কি, আমরা কেমন হয়। তখন থেকে কোম্পানি 34টা প্রোডাক্ট নিয়ে কোম্পানি লঞ্চ করে। পাঞ্জাব লুধিয়ানা একটা অফিস নিয়ে 34টা প্রোডাক্ট নিয়ে লঞ্চ করে। আজকে প্রায় 34টা প্রোডাক্ট থেকে 800+ প্রোডাক্ট এবং এসেন্সিয়াল প্রোডাক্ট 400 প্রোডাক্ট নিয়ে লঞ্চ করে। এবং তখন আমাদের যে বাদশা, বেতাজ বাদশা, যে হচ্ছে পবন অরোরা, তিনি একটা কাপড়ে ফেরি করতেন আর কি। কাপড়ে ফেরি করতেন, তখন থেকে তিনি এই কোম্পানিতে জয়েন করেন আর কি। এবং জয়েন করেন মানে সে একটা মিটিং এ গেছিল আর কি, সেই মিটিং থেকে তিনি জয়েন করেন। আজকে তিনি বেতাজ বাদশা, সেটা হচ্ছে পবন অরোরা, গোটা ভারতবর্ষ এবং তিনি তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন আর কি। এবং তখন 34টা প্রোডাক্ট নিয়ে আজকে প্রায় 800+ প্রোডাক্ট কোম্পানি, ধরুন হোম কেয়ার, পার্সোনাল কেয়ার, ভেটেরিনারি প্রোডাক্ট এবং গার্মেন্টস প্রোডাক্ট, এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট, পার্সোনাল কেয়ার, সমস্ত প্রোডাক্ট নিয়ে কিন্তু এখন কোম্পানি অল ওভার ইন্ডিয়া রাজ করছে। এবং কোম্পানির কাছে যে প্রোডাক্টগুলো আছে আর কি, সব জেনুইন প্রোডাক্ট এবং অর্গানিক প্রোডাক্ট। মেইন হচ্ছে ধরুন এগ্রিকালচার ধরুন পাঞ্জাবে, ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে হচ্ছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে পাঞ্জাব। এবং এগ্রিকালচার প্রোডাক্টটা আমাদের খুবই ভালো আর কি। এবং আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট নিয়ে কিন্তু আমাদের কাজটা হচ্ছে। এবং আমরা কেন করব, আমরা কেন করব এই চাই, এবং নেটওয়ার্ক মার্কেটিংটা আমরা কেন করব আর কি। হুম আজকে ধরুন কেন করব, আজকে যদি ট্র্যাডিশনাল মার্কেট থেকে যদি আমরা প্রোডাক্টটা কিনি, যেটা বাড়িতে যেটা লাগে, সেখান থেকে তো আমরা কিছু পাই না। জাস্ট বছরের শেষে একটা লাড্ডু বা ক্যালেন্ডার, সেটাও পাই কিনা এখন সম্ভব, দিচ্ছে। এবং সেখানে কিন্তু টোটালটা হচ্ছে ভেজাল প্রোডাক্ট। আর আমরা যদি সেখান থেকে দোকানটা চেঞ্জ করি, যেটা সে এইচ আই চাই যে দোকানটাকে নিই, তাহলে কিন্তু আমরা সেখানে কিন্তু অর্গানিক প্রোডাক্টটা পাবো, এবং সেখানে কিন্তু কিছু একটা ইনকাম একটা পাওয়া যাবে। ধরুন মার্কেটে একটা সাবান কিনলে সেখানে কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না। আর আমাদের এইচআই যে প্রোডাক্ট কিনলে কিন্তু একটা 10 টাকার সাবান হোক মার্কেট থেকে, আর আমাদের হ্যাপি হেলথে 13 টাকার সাবান এবং 50 টাকা সাবান, আর মার্কেট থেকেও 50 টাকা সাবান, সেখান থেকে কিন্তু কিছু পায় না। কিন্তু আমাদের এইচআই থেকে কিন্তু সেখানে 2 টাকা হোক, 3 টাকা হোক, কি 50 পয়সা হোক পায়, সেটা কিন্তু ট্রেডিশনাল মার্কেট থেকে কিন্তু পাওয়া যায় না। এবং সে ট্রেডিশনাল মার্কেটে গেছে প্রোডাক্টটা হচ্ছে ভেজাল, আর আমাদের প্রোডাক্টটা হচ্ছে অর্গানিক প্রোডাক্ট। এবং যত ডাইরেক্ট সেলিং আছে, এবং এইচআই যে এখন অন্যতম কোম্পানি, এবং কোম্পানির টার্গেট 2025 ডাইরেক্ট সেলিং এ 1 নম্বর হতে হবে, এবং কোম্পানি হতে হবে। এবং আমাদের ধরুন এখানে কেউ জয়নিং এলে প্রথমে হচ্ছে রিটেল প্রফিটে হচ্ছে 20 থেকে 40%। আমরা প্রথমে তাকে বোঝাই আপনি শেয়ার করুন না, প্রোডাক্টটা শেয়ার করুন এবং ইউজ করুন প্রোডাক্ট, তারপরে আপনি শেয়ার করুন। ইউজ করে দেখুন যে প্রোডাক্টটা আপনার কেমন লাগছে। এবং মার্কেটে প্রোডাক্ট আর ট্র্যাডিশনাল প্রোডাক্ট এবং ডাইরেক্ট সেলিং এর প্রোডাক্ট
আপনি কেমন কেমন লাগছে, তারপরে আপনি কোম্পানিতে আসবেন দু একটা প্রোডাক্ট ইউজ করার পর। এবং এখানে ধরুন নতুন একটা কাউকে নিয়ে এলেন, প্রথমে 20 থেকে 40% তাকে বোঝালেন, তারপরে প্রোডাক্টটা দিলেন, ইউজ করার পর তাকে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংক ডিটেলসটা নিয়ে তাকে ইউজ জয়েন করে নেন, আপনি ইউজ করুন আর কি। ইউজে এখানে আছে আমাদের যে সিএনসি, যেরকম 1 তারিখ থেকে 15 তারিখ তাকে বোঝান, এবং জয়েনটা করার পর তাকে বোঝান 1 তারিখ থেকে 15 তারিখে আমাদের একটা সিএনসি। এবং এখানে যদি সব প্রোডাক্ট নিয়ে 1000 বিবি করা হয়, 1000 বিবি, এবং আমাদের একটা লিস্ট করা হয়েছে যে 3500 টাকায়, 3500 টাকায় 1000 বিবি, 1000 বিবি করলেন। এবং সেখানে আমাদের ফ্রি ওয়ালেট হচ্ছে 300 টাকা। এবং 1 তারিখ থেকে 15 তারিখের মধ্যে করলে সে ফ্রি ওয়ালেটটা 300 টাকা পাবে, এবং অ্যাকাউন্টে 70 থেকে 140 টাকা। এবং এটা যদি পরপর 4 মান্থ করা হয়, তাহলে 300 টাকা করে পাচ্ছেন 4 মান্থ, এবং 4 মাসে যারা 1000 টাকা। এবং আমাদের যেটা কোয়ার্টারলি করা আছে, পরপর যদি 12 মাস কেউ সিএনসি ডে করে, তাহলে সে আবারও 1000 টাকা পাবে। হ্যাঁ, আবার যদি কেউ 2000 টাকা পার মান্থ করে, সে ফ্রি ওয়ালেট 600 টাকা পাচ্ছে, এবং সে প্রতি মাসে 600 টাকা পাচ্ছে, এবং 4 মাস অন্তরে সে আরো 2000 টাকা পাচ্ছে সিএনসি। আর আবার একটা লঞ্চ করেছে যেটা 5000 টাকা, 5000 টাকা প্রতি মাসে পাচ্ছে, প্রতি মাসে সে করছে সিএনসি 15 তারিখের মধ্যে, এবং সেও পাচ্ছে কিন্তু ফ্রি ওয়ালেট 1200 টাকা। এবং 4 মাস পর পর করলে সে 4000 টাকা পাচ্ছে। এবং যে 4 মাস করলে পরপর পাচ্ছে, প্লাস আবার 12 মাসের মাথায় সে কিন্তু 8000 টাকা পাচ্ছে, যেটা 5000 টাকা করবে। এবং এই যে সিএনসিটা, যে দোকানে যদি 3000 টাকা করে প্রোডাক্ট কেনা হয়, তাহলে 3 × 36,000 টাকা, সে 36,000 টাকায় সে কিন্তু দোকানে দিচ্ছে, কিন্তু আপনাকে আর কোনো বেনিফিট দিচ্ছে না। এখানে প্রায় 50% আপনি কিন্তু বেনিফিটটা পাচ্ছেন। আর ভারতবর্ষে কোন ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং আছে যে 50% আর কি দেবে? একমাত্র ডাইরেক্ট সেলিং এই চাই দিচ্ছে। এবং ধরুন 5,000 টাকা করে, 5,000 বিবি করে কিন্তু প্রোডাক্ট কিনছে মান্থলি, কিন্তু সে 5,000 টাকা 5,000 বিবির প্রোডাক্ট কিনছে, সেটা কিন্তু বাড়িতে জমে যাচ্ছে, সেটা কারো কারো বাড়িতে জমে যাচ্ছে, কেউ কেউ সেল করে দিচ্ছে আর কি। আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেলটাকেও করতে হবে। অনেক অনেক আছে ধরুন আর কি 1000 বিবি করছে, 2000 বিবি করছে, 5000 বিবি করছে, কিন্তু সেলটাকে কিন্তু করে দিচ্ছে আর কি। তাহলে কিন্তু সে 5000 বিবি কিন্তু প্রতি মাসে তিনি করতে পারবেন। এবং প্রথম মাসে ধরুন আর কি কেউ করলো গ্রোসারি আইটেম, গ্রোসারি আইটেম কিন্তু তার বাড়িতে স্টক থেকে গেল, তার পরের মাসে সে কিন্তু ওয়েলনেস বিন নিয়ে প্রোডাক্ট করলো, তার আগের মাসে যে গ্রোসারি নিয়ে প্রোডাক্ট তৈরি করলো সেটা কিন্তু সেল করে দিল, যেটুকু বাড়িতে ইউজ হলো সেল করে, আর পরের মাসে কিন্তু ওয়েলনেস দিয়ে করলো, কিন্তু তার পরের মাসে পার্সোনাল কেয়ার নিয়ে করলো, সে কিন্তু আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্টটা, ওয়েলনেস প্রোডাক্টটা বিক্রি করে দিল। তার পরের মাসে কিন্তু পার্সোনাল কেয়ার নিয়ে করলো, সেই পার্সোনাল কেয়ারটা পরের মাসে কিন্তু শেষ করে দিল। তারপরে কিন্তু আবার কিন্তু গ্রোসারি আইটেমটা কিন্তু চলে যায়। আবার কেউ এগ্রিকালচার, আমাদের অনেক অনেক আছে, সে 5,000 বিবি এগ্রিকালচারটাই করে নেয়, তোর তার দোকান আছে বা কোনো কীটনাশক ওষুধ দোকান আছে, সেটা কিন্তু বিক্রি করে দেয়। সিএনসিটা কিন্তু এইভাবেই করতে হবে। অনেক অনেক দেখবেন অনেক অনেক আছে যে এই মাসে সিএনসি করতে পারছি না, প্রোডাক্টটা জমে গেছে, কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে যে আমি কোন প্রোডাক্টটা নিয়ে আমি সিএনসি করবো। আর প্রতিটা বাড়িতে ধরুন 3,000 3,500 টাকা করে প্রোডাক্ট লাগে, প্রত্যেকটা বাড়িতে আর কি। কিন্তু অনেক অনেক এই মাসে লাগলো না, পরের মাসে লাগলো, কিন্তু আমরা প্রোডাক্টটা কিন্তু চেঞ্জ করবো আর। আর কোম্পানির হচ্ছে সিএনসি মাস্ট, সিএনসি অবশ্যই প্রত্যেক জনকে করতে হবে, এবং প্রেসার কিট অন্তত প্রেসার কিট করে করাতে হবে। কিন্তু
অন্যান্য যে কনসেপ্ট, তাদের কিন্তু 10,000, 12,000 প্রোডাক্ট তাদের কিন্তু তুলতে হয়, সেটা কিন্তু প্রেসার কিট। আমাদের কিন্তু প্রেসার কিট কিন্তু করা হয় না। কিন্তু সিএনসি না হলে কিন্তু আপনার বেনিফিট আসবে না, আমারও বেনিফিট আসবে না, আপলাইনে বেনিফিট আসবে না। এখন ধরুন জয়েন করে এসছেন, যে ভাবছেন যে আমার তো কিছু হচ্ছে না, 1 বছর হয়ে গেল, তাহলে কিন্তু হবে না। প্রত্যেকে জয়েন করাতে হবে, আর প্রত্যেকে জয়েন করার পর সিএনসি তে কিন্তু মাস্ট তাদেরকে প্রত্যেকে কিন্তু করাতে হবে। নাহলে কি করে হবে, তাদের র্যাঙ্কটা তো বাড়বে না। এবং টার্গেট নিতে হবে যে আমি এই মাসে 5টা জয়েন করলাম, 5টাকে এই মাস, পরের মাস থেকে আমি সিএনসি করাবো। সিএনসি মাস্ট। আপনি 1000 করা করেন প্রত্যেক মাসে, 2,500 দরকার, 2,000 দরকার, 5,000 দরকার নেই। আর ধরুন প্রতি মাসে আমাদের কোম্পানি গিফট আছে, 2,500 6 মাস আগে ব্যাগ আছে, 5,000 প্রতি মাসে একটা ফুল ব্যাগ, ট্রলি ব্যাগ আছে। এবং 51,000 যদি কেউ পিওসি করে, সে কিন্তু একটা ট্রলি ব্যাগ পাবে প্রতি মাসে আছে। এবং এই যে সিএনসি একটা প্রতি সপ্তাহে একটা গোল সেট করা উচিত আর কি, গোল সেট। ওই গোল সেটের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের সিএনসিটা আসবে। আর সবাইকে কিন্তু ওই সিএনসির ফলো আপটা কিন্তু প্রত্যেকে করতে হবে, সিএনসির ফলো আপটা কিন্তু না করলে আসবে। এবং যারা টিমে রয়েছেন আর কি, কিছু কিছু আছে তাদেরকে বলতে হয় না সিএনসির জন্য প্রতি মাসে আর কি। এবং এখন যে কোম্পানি দিয়েছে যে তেল এবং ডাল ছাড়া ওয়ালেটে কিন্তু সমস্ত কিছু নিতে পারেন, এ তো বহুত ভালো। আগে সেটাতে ছিল না, দিয়েছিল আর কি। এবং যারা ধরুন সিএনসি টাকার প্রবলেম হয়, এবং ওয়ালেট তো তাদের 10, 12 হাজার, 15 হাজার ওয়ালেট লেগে আছে, সেখান থেকে টোটালটা প্রোডাক্টটা ওয়ালেট থেকে নিয়ে নেন, নেওয়ার পর ওটাকে সেল সেল করে দিয়ে প্রত্যেক প্রত্যেক মাসে সে সিএনসিটা করুন আর। আর এত সুন্দর আমাদের সিএনসি দিয়েছে, আর ধরুন প্রতি মাসে 1,000 বিবি, 4 মাসে, 4 মাসে করলে, 4 মাসে করলে আরো 1,000 টাকা। আবার যদি 1 বছর করা হয়, আরো 2,000 টাকা আছে, ভালো কোম্পানি আছে। গোটা ভারতবর্ষে এটাই চলছে। এবং জয়নিং মাস্ট, জয়নিং এর মাধ্যমে কিন্তু সিএনসিটা করতে হবে, না হলেও কিন্তু এগোনো যাবে না। আর যে আমাদের যে বোলপুর এলটিবি, যা ক্রাইটেরিয়া বলে দিয়েছে কোম্পানি, আমাদের সিনিয়র ও কোনো স্যারও বলে দিয়েছে যে আমাদের যে এমনই 2,500 বিবি রয়েছে, তার মধ্যে যে ক্রাইটেরিয়াটা বলেছে প্রত্যেকে জানেন আর কি। এবং আমাদের যে বেতাস বাদশা আসছে এলডিবি, এদের আমাদের ভাগ্য, হ্যাঁ, একটা টপ লিডার যে আমাদের শান্তিনিকেতনকে বেছে নিয়েছে। একবার আসার পর যে শান্তিনিকেতনকে বেছে নিয়েছে, আমাদের কিন্তু প্রত্যেকেই আর কি ওই এলডিবিতে আমাদের সাকসেস করতে হবে। এবং আমাদের যতজন অ্যাসোসিয়েট আছে, এবং প্রত্যেকে যেন 2,500 বিবি করে ওই মিটিং এ যেন, এখনো অফারটা রয়েছে, তো এখনো ওই জায়গাতে আমাকে কিন্তু ঢুকতে হবে। হ্যাঁ। এবং সিএনসিটা প্রত্যেকে যেন মাথায় রেখে, আমাদের আরো 2 দিন সময় রয়েছে আর কি। আজকে 13 তারিখ, আর 2 দিন সময় আছে। প্রত্যেকে ফলো আপ নিয়ে তাদের কি কি প্রোডাক্ট লাগবে এবং সেটা লিস্ট করে, বা যার কাছে ডিপো আছে, যার কাছে পিওসি আছে, তারা 15 তারিখের মধ্যেই যেন সেটাকে কমপ্লিট করে নেয়। এবং কমপ্লিট করার পর যে জানা যাবে এই 15 তারিখের মধ্যে কতজন যে সিএনসি তে এই মাসে হয়েছে, আর কতজন টোটালটা, এখনো পর্যন্ত টোটালটা আমাদের কমপ্লিট করা হয় না, যে এলডিপির যে কতজন হচ্ছে আর কি। আমাদের টার্গেট হচ্ছে 50 থেকে 60 জন আর কি। এবং বিনা টার্গেটে আমাদের কিন্তু এখানে এন্ট্রি নেই, ঠিক আছে। এবং এন্ট্রি না হলে তাহলে তো সেখানে কিন্তু ঢোকানো যাবে না। তার জন্য তাদেরকে ওই আইডি চেক করে তাকে কিন্তু সেখানে কিন্তু ঢোকানো হবে। তার আগের দিন
আমাদের সব কমপ্লিট হয়ে যাবে, তার আগের দিন সব আইডি চেক করে কিন্তু সেই এলডিপি প্রোগ্রামে ঢোকানো হয়। তারপরে আবার সামনে আমাদের 10-10, এই মাসে 10-10 করলে লুধিয়ানা হেড অফিস একটা আছে, কোম্পানি হচ্ছে একদিন 2 রাত্রি, 2 দিন 1 রাত্রি কোম্পানি খরচা আর কি, মানে হেড অফিস দর্শন আর কি। তারপরে আমাদের যে 9ই জুন আবার আসছেন ডক্টর রাম, সেখানে এখন ঠিক হয় না, দুর্গাপুর আবার আসানসোল হবে, যিনি প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এবং সায়েন্টিস্ট তিনি আসছেন। এবং এবং 1 সেপ্টেম্বর হচ্ছে আমাদের দিল্লি অ্যানিভার্সারি। এবং যারা যেতে ইচ্ছুক অ্যানিভার্সারি দিল্লি, তাদের আবার টিকিটটা কনফার্ম করে নিয়ে না আর কি। টিকিট তো দিনকে দিন শেষ হতে চলেছে, তখন আবার বলবেন আমরা আমরা নিচে যাব, তারপর একসঙ্গে সিটে বসে যাব এবং চাপাচাপি করে যাব, কিন্তু আমাদের দিল্লির টিকিটটাও তো কনফার্ম করে নেওয়া উচিত। এবং এই সিএনসি প্রত্যেকে কিন্তু আমাদের মেন ইনকাম আর কি। কোম্পানির প্ল্যানিং এ রয়েছে ধরুন ডেলি ইনকাম, মান্থলি ইনকাম, ডেলি ইনকাম, মান্থলি ইনকাম, উইকলি ইনকাম। তার মধ্যে তো একটা সিএনসি আছে, যা পাচ্ছেন পাচ্ছেন, এবং ডেলি ইনকাম, উইকলি যা পাচ্ছেন পাচ্ছেন, এবং তার থেকেও যে আমাদের মান্থলি ইনকামটা সিএনসির আমাদের ঢুকে যাচ্ছে আর কি। ওর মধ্যেই আমাদের 3টে ইনকাম পাওয়া যাচ্ছে, তার থেকে কিন্তু আমাকে সিএনসি করতেই হবে। আর যেখানে ধরুন জয়েনিং করতে যাবেন প্রত্যেকে, আমরা চেষ্টা করবেন সেখানেই কিন্তু সেলস ক্লোজিংটা করে দিতে আর কি। সেখানে ক্লোজিংটা যদি স্পট করে দেন তাহলে খুবই ভালো হয় আর কি। হ্যাঁ। আর আমি একটা বলি আর কি, ধরুন ব্যবসা একটা ট্র্যাডিশনাল ব্যবসা রয়েছে এবং এটা ডাইরেক্ট সেলিং এর ব্যবসা রয়েছে। ট্র্যাডিশনাল ব্যবসা রয়েছে, ডাইরেক্ট সেলিং এর ব্যবসা রয়েছে, এবং যেটা হচ্ছে সার্ভিস। যদি কেউ এখানে ধরুন আসেন আর কি, দেখুন সরকারি চাকরির জন্য যে এই যে যা আহ, চলছে আর কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আর কি, যেটা টাকা দিয়ে জয়েন করেছে, কারা বেআইন ভাবে জয়েনটা করেছে আর কি রাজ্য সরকার, তা কি অবস্থা এখন আর কি। এবং এখানে যদি আপনি কোনো একটা সরকারি চাকরি করেন, আপনি কিন্তু তার ছেলে, আপনার ছেলেকে কিন্তু সরকারি চাকরিতে ইনভলভ করাতে পারবেন না। এবং কেউ যদি ডক্টর করে, সেই ডক্টরেও কিন্তু আপনার ছেলেকে কিন্তু ডক্টর তৈরি করতে পারবেন না। আবার কেউ যদি ট্র্যাডিশনাল ব্যবসা করছেন, সেখানে কিন্তু ব্যবসাতে ইনভলভ করাতে পারবেন না। কেউ আর্মিতে করছেন, আপনার ছেলেকে কিন্তু আপনি আর্মিতে ঢুকাতে পারবেন না। কেউ যদি চার্টার অ্যাকাউন্টে কাজ করছেন, কিন্তু আপনার ছেলেকেও কিন্তু চার্টার অ্যাকাউন্টে আপনি কাজ করতে করাতে পারবেন না। যত কিছু ভারতবর্ষে আছে সরকারি রুলস অনুযায়ী সরকারিতে, তা আপনার ছেলেকে কিন্তু করাতে পারবেন না। আর যদি আপনি ভাবেন যে আমি ডাইরেক্ট সেলিং এ আপনি আমার ছেলেকে তৈরি করে দিতে পারবেন, সেটাই কিন্তু সম্ভব, যে ডাইরেক্ট সেলিং এ আপনার ছেলেকে আপনি তৈরি করতে পারবেন। এবং ভারতবর্ষে যে মোদী সরকার রয়েছেন, 130 কোটি দেশ, ও কিন্তু 30 কোটিকে চাকরি দিতে পারবে? পারবে না। আপনি কিন্তু 30 কোটিকে আপনি কিন্তু ডাইরেক্ট সেলিং এর আওতায় কিন্তু আনতে পারবেন, এবং তাকে কোটি কোটি টাকা ইনকাম দেখিয়ে দিতে পারবেন। সেটাই হচ্ছে একমাত্র ডাইরেক্ট সেলিং এর দ্বারাই সম্ভব। কিছুদিন আগে একটা ভিডিওতে স্যার স্যার দিয়েছিল গ্রুপে, তিনি চাকরি করে 4,000 টাকা 5,000 টাকা মাইনে তিনি চাকরিতে জয়েন করেন আর কি। 15 বছর পর সে 1,20,000 হয়েছে। আর তিনি একজন ডাইরেক্ট সেলিং এ 1.5 বছর জয়েন করে 1.5 লাখ টাকা মান্থলি ইনকাম করে। তাহলে সে কত বছরের ফারাক, কত বছরের ফারাক! 1.5 বছর, আর উনি 15 বছর পর কিন্তু 1,20,000 টাকা মাইনে। আর ডাইরেক্ট সেলিং করে 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা কিন্তু 1.5 বছরে সেটা ইনকাম করেছে, একমাত্র ডাইরেক্ট সেলিং এর দ্বারাই কিন্তু সম্ভব। এটা কিন্তু অন্য কোনো এতে কিন্তু সম্ভব নয়। তাহলে যখন ওই 1.5 বছরটা যখন 15 বছর যাবে, তার ইনকামটা কোন জায়গায় দাঁড়াবে?
কোন জায়গায় দাঁড়াবে, আপনি হিসাব করে নেন যে কোন জায়গায় দাঁড়াবে, একমাত্র ডাইরেক্ট সেলিং থাকা সম্ভব। সেখানে দেখবেন যারা সরকারি চাকরি করে তারা ডাইরেক্ট সেলিং এ যুক্ত হচ্ছেন আর কি। একমাত্র ডাইরেক্ট সেলিং এ তারাই সম্ভব। আমি এখানে একটা সাবান বিক্রিতে আমি ইনকাম করতে পারবো, একটা হলুদ বিক্রি করে আমি ইনকাম করতে পারবো। আর প্রত্যেকটা বাড়িতে ভারতবর্ষে যত ফ্যামিলি আছে প্রত্যেকে হলুদ লাগে এবং সাবান লাগে, পেস্ট লাগে, চা লাগে, লবণ লাগে, যত প্রোডাক্ট আছে আমাদের সকাল থেকে সন্ধে অবধি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু বাড়ির প্রয়োজনীয় লাগে। তার জন্য আমি একটা কোনো ডাইরেক্ট সেলিং এর মাধ্যমে আমি কিনবো, সেখান থেকে তো আমি ইনকাম পাবো। আমি তো অন্য কোথাও থেকে তো আমি ইনকাম পাচ্ছি না, যেটুকু পাই ইনকাম। আর অর্গানিক অর্গানিক প্রোডাক্ট, কোনো ভেজাল প্রোডাক্ট নয়। তার জন্য আমি ডাইরেক্ট সেলিং করি। আরেকটা আমার, আমি যখন আমি 2008 সাল থেকে ডাইরেক্ট সেলিং এ আছি, এবং তখন আমি প্রোডাক্ট মার্কেটিং, মানি মার্কেটে কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে। আমার লাইফে প্রথম একবারই আমি হসপিটালে ভর্তি হয়, একটা কারণে জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, হসপিটালে ভর্তি হয়েছিলাম। এবং সেখানে আমার খুব ভালো লাগে যে আমি একজনের বাড়িতে প্রোগ্রাম করতে, যে আমি অসুস্থ ছিলাম সেখানে কিন্তু অসুস্থ হয়েই পড়ি, অসুস্থ ছিলাম কিন্তু অসুস্থ হয়েই পড়ি তার বাড়িতে। আমি বললাম আমাকে হসপিটালেই ভর্তি করো, আমাকে কোথাও নিয়ে যেও না, কিন্তু আমি পারবো না। তিনি আমাকে হসপিটালে ভর্তি করেছিল। মানে প্রচন্ড শরীর খারাপ, মানে চলতে পারছিলাম না, হাঁটতে পারছিলাম, প্রচন্ড শরীর খারাপ, হসপিটালে আমাকে ভর্তি করেছিল। এবং সেখানে যখন আমার অ্যাসোসিয়েট যারা ডাউন লাইন আছে তারা শুনে, আমি হসপিটালে 3 দিন ছিলাম। সেখানে আমি গিয়ে, সেখানে আমি কিন্তু বেডে শুয়ে আছি, এক একের পর যখন ভিজিট আওয়ার্স, তখন এক একের পর আমাকে কিন্তু দেখতে যাচ্ছে আর। কিন্তু আমি সেখানে মনে কত আনন্দ বোধ করছি যে আমি কিন্তু অসুস্থ, কিন্তু সেখানে আমাকে সবাই দেখতে আসছে আর কি। এবং আমার কাছে কন্টিনিউস দুজন দুজন ছিল, তাদের তাদেরকে আমি নিজের নিজের ভাই অত করে না, যে দাদা ভাই অত করে না, ওরা দুজন আমাকে যা করেছিল আর কি, দ্যাট ইজ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং। আমার যে আমি যে শুয়ে আছি, যে আমার যে ইউরিন, সে তারা দুজনের সেই ইউরিনটাকে ফেলে আসছে, যে আপনাকে সুস্থ হতে হবে, আপনার জন্য অনেক কিছু জড়িয়ে আছে কোম্পানিতে আর কি। কিন্তু আমি ভাবছি যে আমি কে কে, যে আমাকে এতজন দেখতে আসছে। প্রায় সেই তখন আমাকে, তখন 100-150 জন কিন্তু আমাকে এসে দেখে গেছে আর কি। এটাই হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং। এবং সেখানে যদি আমার কোনো ব্লাড দরকার ছিল, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং তো আপনার ব্লাড দরকার, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, আমার যত অ্যাসোসিয়েট আছে কোম্পানির আমাদের ডাউন লাইনে, সেখানে কিন্তু অনেকজন ব্লাড দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকে, একমাত্র নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর জন্যই। কিন্তু একটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ একটা ফ্যামিলি জড়িয়ে যায়। এই যে প্রত্যেকে যতজন আছি আমরা একটা কিন্তু ফ্যামিলি জড়িয়ে গেছে। আপনি কিন্তু তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারবেন না, জাস্ট নেটওয়ার্ক মার্কেটিং। মানে বলে না যে পর হলো আপন হয়, সেরকম কিন্তু সব হয়ে গেছে আর কি। আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এখন আমার এবং প্রত্যেকের ব্লাড হয়ে গেছে আর কি। যে চাই ব্লাড, চাই ব্লাড, ব্লাড গ্রুপটা কিন্তু চাই। আমি আর বেশি কিছু বলবো না, আমি প্রত্যেকে বলবো আর 2 দিন সময় আছে, আমাদের সিএনসিটা মাস্ট। প্রত্যেকে যেটা যেটা বিবি শর্ট আছে, বিবি কেউ মারেননি, মারতে প্রস্তুত। টুনু স্যার আমাদের মঙ্গলবার থেকে বিবি
মারতে স্টার্ট করবে এবং প্রত্যেকেই এলডিবি, পবনজির এলডিবি নিয়ে আমাদের এলডিবিটাকে সাকসেস করতে হবে এবং প্রত্যেকে এলডিবিতে আসতে হবে এবং কোনো বাধা নয়, ঠিক আছে। এবং আরেকটা বলি যে এলডিবিতে অনেকজন বলে না যাব না, অত যাব না, কিন্তু এখন যে জোয়ার চলছে যে পার্টির মিটিং, পার্টির মিটিং এ কিন্তু সবাই হাজির, সেখানে কিন্তু ইনকাম নেই, কিন্তু সেখানে জমায়েত চলে যাচ্ছে আর কি। কিন্তু সেইরকমই ভাবে আমাদের যে এলডিবিটা আমাদের সাকসেস করতে হবে, যারা অ্যাচিভ করেছেন সেটা প্রত্যেকেই আসবেন, যত দূর থাকে থাকুক। এবং আমাদের সিনিয়ররা বলে যে এলডিবি একটা ট্রেনিং, সিনিয়ররা যেখানে ডাকবে সেখানে একটা ট্রেনিং আছে, সে ট্রেনিং হবে। আর ট্রেনিং ছাড়া কিন্তু সাকসেস হবে না, ট্রেনিং ছাড়া কিন্তু কোনো সাকসেস হবে না, ট্রেনিং মাস্ট। যেখানেই ডাকবে, আমার সিনিয়র আমাকে যেখানেই ডাকে কিন্তু আমি সেখানেই কিন্তু হয়ে হাজির হয়। সেটাই আমাদের ট্রেনিং, সেটাই আমাদের এডুকেশন আর কি। এখানে কিন্তু আলাদা করে কিন্তু পড়ালেখা করাতে হয় না, মেন হচ্ছে মিটিং, মিটিংটাই, ট্রেনিংটাই আমাদের মেন। ট্রেনিং এর মাধ্যমে অনেক কিছু শেখার আছে। আমরা তো প্রথমে কিছু জানতামই না, ডাইরেক্ট সেলিং এ আসি। এই মিটিং, এই ট্রেনিং, এই ট্রেনিং, এই ট্রেনিং, এই ট্রেনিং, এই ট্রেনিং, হার ট্রেনিং, হার ট্রেনিং, ট্রেনিং করে করেই আজকে এত দূর পৌঁছেছি। বেশ, আর কিছু বলছি না, এখানেই আমি শেষ করছি। ওভার টু ইউ তরুণ স্যার। থ্যাংক ইউ কৃপাদা, বহুত খুব সুন্দর আলোচনা। একটা যে ইমোশনাল আলোচনা শেষে করলো, অবশ্যই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ সেটা সম্ভব। এটা নিয়ে আমি পরের টপিকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব, যে একটা নেটওয়ার্ক মার্কেটারের পাওয়ার কতটা, একটা লিডারশিপের পাওয়ার কতটা, একটা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ যে টিম বেস তৈরি হয় তাদের পাওয়ার কতটা। তো আজকে আলোচনা খুব ভালো হয়েছে, কনসিস্টেন্সি কমপ্লিট করুন, দুদিন আমাদের হাতে টাইম, দুদিনের মধ্যে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আবার দেখা হবে আগামীকাল সকাল 6টায় একটা নতুন টপিক নিয়ে। ততক্ষণ সব ভালো থাকুন। জয় চিচাই, জয় বিআরটি, থ্যাংক ইউ।